பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அக்னியில் அடங்கிய அவதார புருஷர்கள். குமாரில பட்டர் நெருப்பில் அப்படியே அடங்கி குமாரசுவாமியாகிவிட்டார். தர்மசாஸ்திரத்துக்காக சரீரத்தையே பரித்தியாகம் செய்தார். இப்படிப்பட்ட மகான்கள் போட்ட தியாக அஸ்திவாரம் நம் வைதிக மதத்துக்கு இருப்பதால் நடுவாந்தரத்தில் எத்தனை நாஸ்திகமும் அவைதிகமும் சீர்திருத்தமும் வந்தாலும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. இங்கே நம் ஞான சம்பந்தரும் ஒரு பெரிய அக்னி ஜோதிக்குள் சென்றுதான் மறைந்தார். அப்போது அவருக்கு வயசு 16 தான். அந்த சின்ன வயசுக்குள் தமிழ் தேசம் முழுவதும் பரமத கண்டனம் செய்து வைதிக தர்மத்தை ஸ்தாபித்து விட்டார். ஆச்சாரியாலும் 16வது வயசிலேயே பாஷ்யங்களை எழுதி பூர்த்தி செய்து விட்டார். சரீரத்தையும் முடிக்க நினைத்தார். ஆனால் வியாசர், அவசரப்படாதீர்கள், நீங்கள் எழுதின பாஷ்யங்களை நீங்களே உபதேசிக்க வேண்டும். தேசம் முழுக்க உள்ள மற்ற மதஸ்தரை நீங்களே தான் சந்தித்து வாதில் ஜெயிக்க வேண்டும். உங்களுடைய தரிசன பாக்கியத்தை ஜனங்களுக்கெல்லாம் அவர்களை தேடி போய் அனுகிரகிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். அதனால் ஆச்சாரியால் இன்னொரு 16 வருஷம் மனுஷ்ய சரீரத்தை வைத்துக் கொண்டார். ஆச்சாரியால் பரத கண்டம் முழுவதிலும் வைதிக புனருத்தாரணம் பண்ண வேண்டியிருந்ததால் இவருடைய வேலையில் பாதியான பௌத்த மத கண்டனத்தை ஏற்கனவே குமாரில பட்டரும் உதயநாச்சாரியார் என்ற நியாய சாஸ்திர நிபுணரும் செய்திருந்தும் கூட 32 வயசு மனுஷ்ய சரீரத்தில் இருக்க வேண்டியிருந்தது. தமிழ் தேசத்தில் மட்டும் இந்த காரியத்தை செய்த சம்பந்தருக்கு 16 வயசு போதுமாயிருந்தது. அப்பா அப்படி, பிள்ளை இப்படி. அப்பாக்காரர் பிரம்மச்சரியத்திலிருந்து நேரே சந்நியாசத்துக்கு தாவி அவதார காரியத்தை செய்தார். பிள்ளையோ அவரை ஆளுடை பிள்ளை என்றே சொல்வார்கள். பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்திலேயே மகத்தான வேத தர்ம ஸ்தாபனத்தை செய்துவிட்டார். சம்பந்தருக்கு 16 வயதான போது கல்யாணம் செய்து கொண்டு கிரகஸ்தாசிரமம் ஏற்க வேண்டும் என்று பந்துக்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள். அம்பாளின் க்ஷீரத்தை பானம் பண்ணினவருக்கு எந்த ஸ்திரீயும் சாக்ஷாத் பரதேவதையாகத்தான் தெரிவாள். அம்மா, உன் க்ஷீர விசேஷம், உன் பிள்ளைகள் 2 பேரும் காமமே இல்லாத குமாரர்களாகவே எந்நாளும் இருக்கிறார்கள் என்று ஆச்சாரியாள் சௌந்தர்ய லகரியில் சொல்கிறார். வடக்கே கார்த்திகேயர் கடும் பிரம்மச்சாரி. அங்கே வள்ளி தேவசேனா சமாச்சாரமே தெரியாது. இப்படிப்பட்டவர்தான் ஞான சம்பந்தர். இருந்தாலும் அப்போது ஈஸ்வர சங்கல்பத்தை அறிந்து அம்மாவுக்காக சரி என்று ஒப்புக்கொண்டார். திருநல்லூர் பெருமணத்தில் கல்யாணம் நடந்தது. பாணி கிரகணம் ஆயிற்றோ இல்லையோ, புதிசாக கல்யாணம் செய்து கொண்ட இளம் பத்தினியையும் இன்னும் வந்திருந்த அத்தனை பந்துமித்திரர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு அந்த ஊர் கோயிலுக்கு போனார் சம்பந்தர். கோயில் முழுவதும் ஒரே ஜோதி மயமாயிற்று. ஞான சம்பந்தர் காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார்த்தமை நன்னெறிக்கு ஒய்ப்பது வேதம் 4 மெய்ப்பொருளாவது நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே
என்ற பஞ்சாட்சர பதிகத்தை கசிந்து கசிந்து கண்ணீர் மல்கி பாடிக்கொண்டே அவர்கள் எல்லோரையும் ஜோதிக்குள் அனுப்பிவிட்டு தாமும் பரமானந்தமாக அதற்குள் புகுந்து இரண்டர கலந்து விட்டார். அவர்கள் இவருக்கு கல்யாணம் செய்து பந்தத்தில் மாட்ட நினைத்தால் ஞானசம்பந்தரான இவரோ அத்தனை பேருக்கும் பந்தத்தை போக்கி கூண்டோடு கைலாசம் அனுப்பிவிட்டார். இதுதான் பெரிய கல்யாணம், திருநல்லூர் பெருமணம். பரமேஸ்வரனின் நேத்திர அக்னியிலிருந்து வந்த சுடரே குமாரசுவாமி. திருப்புகழ் சொன்னபடி நெருப்பையும் எரிக்கும் ஞானாக்னி அவர். அதனால் 2 அவதாரங்களிலும் அக்னிக்குள்ளே சொஸ்தமாக சென்று ஸ்கந்தலோகத்துக்கு திரும்பினார். அவர் ஞானாக்னியானாலும் ஹிருதயத்தில் குளிர்ந்தவர். ஏனென்றால் ரொம்ப ஜல சம்பந்தமும் உள்ளவர். சரவணம் என்ற பொய்கையில்தான் சிவ தேஜஸ் முருகனாக ரூபம் கொண்டது. சரவண பொய்கை அம்பாளே. அப்பா நெருப்பாக இருக்க அம்மா நீராக இருந்தாள். ஜலரூபமான கங்கையும் அவருக்கு இன்னொரு மாதா. அதனால் காங்கேயன் என்று பெயர். எல்லா பெண்களும் அவருக்கு மாதா. சஷ்டி பெண்களுக்கும் பாலனானார். கார்த்திகை பெண்டிற்கு பிள்ளையாகி கார்த்திகேயர் ஆனார். நட்சத்திரத்தில் 6ஆக இருப்பது கிருத்திகை, திதியில் 6வது சஷ்டி. இவருக்கு 6 முகம், 6 அக்ஷரம் கொண்ட ஷடட்சரி இவருடைய மந்திரம். காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் என்று 6 பகைவர்களை கொன்று ஞானம் அருளும் 6 படை வீரர் அவரே. சுப்பிரமணியரின் ஓர் அவதாரமான குமாரில பட்டரை ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்கள் நேரில் சந்தித்து வாதத்தில் ஜெயித்தார். இன்னொரு அவதாரமான ஞான சம்பந்தரை பற்றி சௌந்தர்ய லகரியில் சொல்லி புகழ்ந்திருக்கிறார். காலக்கணக்கு பார்க்கிறவர்கள் இது சம்பந்தரை பற்றியது இல்லை, ஆச்சாரியால் தம்மையே சொல்லிக் கொண்டார் என்றும் சொல்கிறார்கள். அது எப்படியானாலும் அந்த ஸ்லோகத்தின் தாத்பரியத்தை சொல்கிறேன். தவஸ்தன்யம் மன்யே. ஹிமகிரி குமாரியான அம்மா, உன்னுடைய க்ஷீரம் என்பது உன் ஹிருதயத்தில் இருந்தே வருகிற அமிர்தம். அது பானம் பண்ணின குழந்தைக்கு அருளை பொழிந்தது மட்டுமில்லை, இந்த அருளை அந்த குழந்தை லோகத்துக்கெல்லாம் தருவதற்காக அந்த குழந்தைக்கு மேலான வாக்கு சக்தியையும் உன் க்ஷீரம் தந்துவிட்டது. இந்த க்ஷீரம் சாரஸ்வதமானது, சரஸ்வதி மயமானது. பிரவாகமாக வருகிற உன் க்ஷீராமிருதத்தை பானம் பண்ணிய குழந்தை பிரவாகமாக கவிதை செய்துவிட்டது. பரம கிருபையோடு நீ அதை தமிழ் குழந்தைக்கு திரவிட சிசு அளித்தாய். அதன் சிறப்பால் அந்த குழந்தை மகா பெரிய கவிகளுக்கெல்லாம் பெரியவராகி எல்லோர் மனசையும் வசீகரித்து விட்டது என்று ஆச்சாரியால் சொல்கிறார். ஆதியில் முருகக் கடவுள் சங்கப்புலவராக இருந்தார். பிறகு புலமையோடு சக்தி, ஞானம், வைதிகம், சைவம் எல்லாவற்றையும் சேர்ந்து திராவிட தேசத்தை ரட்சிப்பதற்காக ஞான சம்பந்தராக வந்தார். குமாரில பட்டர் செய்த அதே வைதிக தர்ம ஸ்தாபனத்தை தான் இவரும் செய்தார். நான்மறை ஞான சம்பந்தன் என்றே தம்மை சொல்லிக் கொள்கிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. இன்று திருக்கடவுள் திருமீச்சூர் என்ற பெயரிலே தொடங்கப்பட்டிருக்கூடிய தொடரில் 19வது பகுதியை பார்க்க இருக்கிறோம். இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது அபிராமி அந்தாதியிலே 22, 23வது பாடல்கள். அந்த பாடல்களிலே லலிதா சகஸ்ரநாமத்திலிருந்து அபிராமி பட்டர் அவர்கள்
எப்படி நாமாவளிகளை கையாண்டிருக்கிறார் என்பதையும் நாம் காணப்போகிறோம். 2 பாடல்களையும் இப்பொழுது நம்ம சேர்த்து பார்க்க போறோம். கொடியே இளவஞ்சி கொம்பே எனக்கு வம்பே பழுத்தபடியே மறையின் பரிமளமே பனிமாலிமயப்பிடியே பிரமன் முதலாய தேவரை பெற்ற அம்மே அடியேன் இறந்து இங்கு இனி பிறவாமல் வந்து ஆண்டுகொள்ளேன் கொள்ளேன் மனத்தில் நின் கோலமல்லாது அன்பர் கூட்டம் தன்னை விள்ளேன் பரசமயம் விரும்பேன் வியன் மூவுலகுக்குள்ளே அனைத்து நிற்கும் புறம்பே உள்ளத்தே விளைந்த கள்ளே களிக்கும் களியே அழிய என் கண்மணியே உள்ளத்தே விளைந்த கள்ளே களிக்கும் களியே அழிய என் கண்மணியே. கொடியே முன் பாடலை முடிச்ச கொடியேன்னு அடுத்த பாடல ஆரம்பிக்கிறார். கொடியேன கொடி போன்றவள், மெல்லிய இடை உடையவள், தட்டில் லதா அப்படின்னு அம்பாளுக்கு பேரு. மின்னல் கொடி போல் இருக்கிறாள். மின்கொடி மென்கடி குங்குமத்தோயம் என்ன பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல மின்னல் போன்ற இடையுடையவள், பளிச்சென்ற பிரகாசமாக இருக்கக்கூடியவள், கொடி போன்றவள். அவள் இளவஞ்சி கொம்பேங்கிற ரொம்ப ஒரு அப்பொழுதுதான் தோன்றியிருக்கக்கூடிய அந்த இளமையான வஞ்சி கொடியை போல அந்த பூ கொம்ப போல இருக்கிறாளாம். அடியேனுக்கு வம்பே பழுத்தபடியே, எனக்கு பக்குவம் கொஞ்சம் கூட இல்லாட்டாலும் அதை பொருட்படுத்தாம நீ காலமில்லாத காலத்துல பழுத்த இன்பக் கனி போல ஒரு நல்ல அழகான எழில் உருவத்தோட ஒரு அருள் காட்சி தரக்கூடியவளே. அது மாத்திரம் இல்ல, மறையின் பரிமளமே அப்படின்ற. மறையின் பரிமளமே, மறையின வேதங்கள். அந்த வேதங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய மலரிலே உள்ளே ஊடுருவி இருக்கக்கூடிய மனம் போல இருக்கக்கூடியவள். எப்படி மலரில் மனம் இருக்கிறதோ அப்படி வேதத்தின் உள்ளே இவள் கலந்து இருக்கிறாள். பனிமால் இமயப்பிடியே அப்படின்னார். பனிமால்னா இந்த பனி நிறைந்த ஐஸ் கட்டின்னு சொல்றோமோ இல்லையா, பனி தூள்கள், அப்படி அதுதான் நிறைந்த இமயமலை. அந்த இமயமலையில பிடியேன்னு அங்க உலாவிய பெண் யானையாம், யானைக்குட்டி மாதிரி இருந்தாளாவோ. அப்படி இமயமலையிலே அங்கும் இங்கும் உலாவி திரிந்து விளையாடிய பெண் யானை போன்றவளே, பிரமன் முதலாய தேவரை பெற்ற அம்மே, பிரம்மன் முதலான தேவர்களை கூட பெற்ற தாயே அப்படிங்க. இங்க பிரம்மனை கூட ஒரு தேவர்கள் ஒருத்தராதான் சொல்லியிருக்கா. அடியேன் இறந்து இங்கு இனி பிறவாமல் வந்து ஆண்டு கொள்ளேன். நீ எனக்கு ஒண்ணு பண்ணணும்மா, தேவர்களை எல்லாம் ஈன்றவள் அல்லவா நீ, வேதத்திலுள்ளே உட்பொருளாக இருக்கக்கூடியவளே, அழகான கொடி போன்றவளே, நீ எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா, நான் இந்த பிறவில எப்படியும் பிறந்தவர்களெல்லாம் இறக்க வேண்டும். அந்த நியதி பிரகாரம் நான் ஒரு நாள் இறந்தால் மறுபடியும் இந்த உலகத்துல மீண்டும் பிறவி எடுக்காமல் இருக்க நீ எனக்கு அருள் செய்து நான் ஆட்கொள்ள வேண்டும். அப்படி ஆட்கொள்வதற்கு உன்னை தவிர எனக்கு வேற யாருமே கிடையாது. ஏன்னா உனக்கு மட்டும்தான் அந்த சக்தி உண்டு. ஏன் தெரியுமா, வியன் மூவுலகுக்கு உள்ளே அனைத்தினுக்கும் புறம்பே, இந்த அகண்டு விரிந்து பரந்த பூமி, பாதாளம், ஆகாயம், தேவர் உலகங்கள், இப்படி சொல்லக்கூடிய 3 உலகங்களுக்குள் உள்ளேயும் நீயே இருக்கிறாய் மூலப்பொருளாக. எல்லா உலகங்களுக்கும் அப்பாலாகவும் உள்ள பொருளாகவும் நீயாவே இருக்கிறாய். உள்ளத்தே விளைந்த கள்ளேனர், உன்னை ஆராதிக்கக்கூடிய சாதுக்கள், சாதகர்கள், இவர்களுடைய மனசுக்குள்ளே தேன் போன்று இனித்து விளங்கக்கூடியவள். களிக்கும் களியே, அந்த தேனின் சுவையை
ரசித்து ருசித்து சாதகர்கள் எப்படி மகிழ்கிறார்களோ அந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறாய். அழிய என் கண்மணியே, எனக்கு இறங்குவதற்காக, இந்த எளியனுக்காக இறங்கி அருள்வதற்கு நீ உள்ளம் கொண்டு திருவுளம் கொண்டு வருகிறாயே, அப்பேற்பட்ட என்னுடைய கண்ணின் மணி போன்றவளே. கண்மணியேன்னு சொல்ல குழந்தையோட கொண்டு என் கண்ணே கண்மணியேன்னு கொஞ்சம் மாதிரி அம்பாளை என்னுடைய கண்மணியே அப்படிங்கிறார். மனத்தில் நின் கோலம் அல்லாது கொள்ளேன்கிறது. நீ உன்னுடைய உருவத்தை அல்லாமல், உன்னுடைய ஜோதி ஸ்வரூபத்தை அல்லாமல் என்னுடைய மனதிலே நான் வேற எதையுமே தியானம் செய்ய மாட்டேன். அன்பர் கூட்டம் தன்னை வில்லேன். உன்னை உபாசிக்கக்கூடிய மெய் அன்பர்கள் கூட்டத்துக்கு அந்த சத்சங்கத்தை விட்டு நான் பிரியவே மாட்டேன். பர சமயம் விரும்பேன். வேற சமயங்களை எல்லாம் நான் விரும்ப மாட்டேன். வேற சமயங்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்றாருன்னா, நம்ம இந்து மதத்திலேயே காணாபத்தியம், கோமாரம், வைஷ்ணவம், சைவம், அப்புறம் சௌரம் இப்படிலாம் இருக்கு. இவர் வெறும் சாக்த உபாசனை பண்றவர், சக்தியவே உபாசனை பண்றவர். அதனால அம்மா தாயே, நான் எப்பொழுதுமே ஒன்னத்தான் தியானம் பண்றேன். விரிவான சொர்க்கம், பூலோகம், பாத்தாளம்ங்கிற 3 உலகங்களுக்கும் அந்தர்யாமியாகும், அதற்கு அப்பாலாகும் நீ இருக்கிறாய். அப்பேற்பட்ட நீ என்னுடைய ஹிருதயத்திலே நீ எப்பொழுதும் இருக்கிறாய். உபாசர்களுடைய மனதிலே தேனாக பாய்கின்றாய். அந்த தேனிலே உண்டாகக்கூடிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கியா இல்லையா? அப்பேற்பட்ட என்னுடைய கண்மணியே, அன்னை அபிராமியே, நான் உன்னுடைய திரு உருவத்தை அல்லாமல் என்னோட மனசுல வேற எதையும் நான் கொள்ள மாட்டேன். உன்னுடைய அன்பர்களோட கூட்டத்தை விட்டு நான் என்னைக்குமே பிரிய மாட்டேன். அதனால நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டார்னா, என்ன மறுபடியும் இந்த பூலோகத்தை பெறவாமல் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும், காத்து அருள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த பாடல்ல என்னென்ன நாமாவளிகள் வருதுன்னு பாப்போமா? சஹஸ்ரநாமத்திலிருந்து 353வது நாமாவளி பக்திமத் கல்ப லதிகா. பக்தர்களுக்கு கல்ப தருவனுடைய கொடியை போல இருக்கக்கூடியவள் அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கப்புறம் 425வது நாமாவளில தத்து அப்படின்னு ஒரு நாமாவளி வருது. தத்துன்னு அதுதான் சக்தி, பரம்பொருள். அது தத்து துவம் அசின்னு வேத வாக்கியம் இல்லையா? அது நீயாக இருக்கிறாய் என்றால் அந்த பரம்பொருளாகவே நீ இருக்கிறாய். அந்த பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ஒன்றுங்கிற தத்துவத்துல அந்த பரமாத்மாவாக இருப்பது நீதான் அப்படின்னு சொல்ற அந்த தத்துங்கிற வார்த்தை தான் 425வது வேதத்தின் மறைபொருளாக இருப்பவளாக சொல்கிறார். 363வது நாமாவளியில தத்பத லட்சார்த்தா, அந்த மகா வாக்கியமான தத்துங்கிற சொல் இருக்கு, அதனுடைய உட்பொருளாகவும் இவளே இருக்கிறாள். 908 சொன்ன பிரகாரம் தத்துவமர்த்த ஸ்வரூபிணி என்ற தத்துவமசிங்கிற மகா வாக்கியத்தினுடைய பொருளாக விளங்கிக் கொண்டு பரமாத்ம ஜீவாத்ம தத்துவத்தினுடைய ஐக்கியத்தை பத்தி போதிக்கக்கூடியவளாகவும் அதன் உட்பொருளாகவும் இருக்காள் அப்படின்னு சொல்றேன். ஒரு இடத்துல சொல்றாரு இதுல இந்த பாட்டுல, பிரமன் முதலாய தேவரை பெற்ற அம்மேன்னு சொல்றாரு. அதுக்கு ஒரு நாமாவளி இருக்கு. ஆ பிரம்ம கீட்ட ஜனனி. பிரம்மன் முதல் புழு பூச்சி வரை எல்லா ஜீவராசிகளையும் ஈன்றவள் அவள். நுண்ணிய கிருமியாக இருந்தாலும் சரி, அப்பேற்பட்ட பிரம்மதேவனாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாரையும் ஈன்று காப்பாற்றக்கூடியவள் அம்பிகை. அதுதான் 285வது நாமாவளியில இருக்கு. அதே நம்ம 23வது அபிராமி அந்தாதியில பார்க்கும்போது 717 லலிதா சகஸ்ரநாமத்துல மதுமதி அப்படின்னா மதுவுடன் கூட இருப்பவள், தேனாக இருப்பவள், தேனின் உள்ளே உள்ள சுவையாக இருப்பவள். அந்த தேனை அருந்துபவர்களுக்கு அம்பாளை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தியான நிலை, அந்த மோன நிலை, அந்த மயக்க நிலையை தரக்கூடியவள். எத்திக்கும் தானாகி என் இதயத்தை ஊறி தித்திக்கும் ஆனந்த தேனேன் தாய்மானவர் சொன்னார் இல்லையா? அப்படி தித்திக்கின்ற ஆனந்த தேனாக உள்ளத்தே விளைந்த கல்லே கலிக்கும் களியே அப்படின்னு இருக்கார். அப்புறம் மது பிரீத்தான்னு 56வது நாமாவளி. அம்பாள் அந்த தேன் அவளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவதாலேயோ அந்த தேனையை நைவேத்தியம் செய்வதாலேயோ அம்பாள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறாளாம். அவளுக்கு ரொம்ப தேன் பிடிக்குமா. மது பிரீதா 56. 575ல மாதி பானாலசான்னு ஒரு நாமாவளி இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, திராட்சையும் தேனும் கலந்த ஒரு கலவை, அந்த ஒரு ரசம், அதை சாப்பிடுறவளுக்கு ஒரு பேரின்பம் உண்டாகும் அப்படின்ற அம்பாளுக்கு அதுல ரொம்ப பிரீத்தின்னு. வாருணி மத விஹ்வலா அப்படின்னு 333வது நாமாவளி. இதுல இது எப்படி பண்றாருன்னா, பேரிச்சம்பழத்தை சேர்ந்த ஒரு விதமான பழத்தினுடைய சாரம் அது.
இந்த சாற்றுலயும் அம்பாளுக்கு ரொம்ப ருச்சி ரசித்து அதை ஏற்றுக்கொள்வாளாம். அதனால வாருணி மத விஹ்வலான்னு பேரு. சதுஷ்டி உபச்சாராட்யான், அம்பாளுக்கு பலவிதமான உபச்சாரங்கள், சோடசோபச்சாரம்லாம் நம்ம கோவில் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். அம்பாளுக்கு 64 விதமான உபச்சாரங்கள் பண்ணுவா. அதுல அந்த மது வித்தியங்கிறது ஒண்ணு. அம்பாளுக்கு தேனை அபிஷேகமாக கொடுக்கறது, நைவேத்தியமாக கொடுக்கறது, இப்படி தேனை படைத்து அம்பாளுக்கு தேனினும் இனியவளான அம்பாளுடைய கருணையை நாம் வேண்டிக் கொள்வதாக இந்த பாடு அமைஞ்சிருக்கு. இதனுடைய கருத்தை சொல்ற மாதிரி ஒரு சிறு கீர்த்தனையோட நம்ம இந்த பகுதியை இன்னைக்கு நம்ம நிறைவு செய்யலாம். உன்னை சரணடைந்தேன் அம்மா உமையவளே திரு கடவுர் நாயகியே, உன்னை சரணடைந்தேன் அம்மா உமையவளே திரு கடவுர் நாயகியே, உன்னை சரணடைந்தேன் அம்மா உமையவளே திரு கடவுர் நாயகியே. என்னை காப்பது உன் கடனல்லவோ, என்னை காப்பது உன் கடனல்லவோ, இளவஞ்சி கொடியே இனியவளே தேனே, இளவஞ்சி கொடியே இனியவளே தேனே, உன்னை சரணடைந்தேன் அம்மா அம்மா அம்மா. அழுத பிள்ளைக்கு அமுதளித்தாயே, தொழுத பிள்ளைக்கு உயிர் தந்தாயே, அழுத பிள்ளைக்கு அமுதளித்தாயே, தொழுத பிள்ளைக்கு உயிர் தந்தாயே, முழுமதி காட்டியே முறுவல் செய்தாயே, வழுவாதுனைதான் பணிய வைத்தாயே, முழுமதி காட்டியே முறுவல் செய்தாயே, வழுவாதுனை நான் பணிய வைத்தாயே, வேண்டும் வரும் தரும் வித்தகியே, உன்னை யாண்டும் பணிகின்ற பேரருள்வாயே, வேண்டும் வரும் தரும் வித்தகியே, உன்னை யாண்டும் பணிகின்ற பேரருள்வாயே, மீண்டும் பிறவாத நிலை தருவாயே, மீண்டும் பிறவாத நிலை தருவாயே, மாண்டாலும் உந்தனை மறவாதிருக்கவே, உன்னை சரணடைந்தே நம்மா, மீண்டும் பிறவாத நிலையருள்வாயே, மாண்டாலும் உந்தனை மறவாதிருக்கவே, உன்னை சரணடைந்தேன் அம்மா உமையவளே திரு கடவுர் நாயகியே. இதில் அழுத பிள்ளைக்கு அமுது அளித்தாயேன்னு ஞானசம்பந்தர் அழுதவருக்கு பால் கொடுத்ததையும், தொழுத பிள்ளைக்கு உயிர் தந்தாயன்னு மார்க்கண்டேயனுக்கு 16 வயது என்றும் என்று சொல்லிக்கூடிய பரமேஸ்வரனால் அனுகிரகம் செய்வதற்கு ஏதுவாக இருந்தவளாகவும், முழுமதி காட்டியே முறுவல் செய்தாயேன்னு அபிராமி பட்டருக்காக அமாவாசை என்று பௌர்ணமி நிலைமையை காட்டியதாகவும், அப்பேரற்றவளை வழுவாது நான் என்னை பணிய வைத்தாயே அப்படின்னு இந்த பாட்டில் சொல்லிருக்கோம். எல்லா வரங்களையும் கொடுக்கக்கூடியவள், எப்போதும் அவளை பணிகின்ற வரம் மாத்திரம் கொடுத்தா போறோம்னு கேட்கிறோம். மீண்டும் பெறவாத நிலையை தர வேண்டும். மாண்ட பிறகும் அவளையே மறவாது தொழுகின்ற நல்ல பிறவியோ இல்லது அவளுடைய திருவடியை சேர்கின்ற அருளையோ நமக்கு செய்ய வேண்டும் என்பதாக இந்த பாடலை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு கருணையுடன் நமக்கு அந்த பேரொருளை அம்பாள் செய்வாள் என்பதாக வேண்டிக் கொண்டு இன்றைய பகுதியை நிறைவு செய்கின்றோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும்.
பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. பெரியவா உலகத்தில் உள்ள கஷ்டம்லாம் தீர்றதுக்காக ராமநாம தாரக மந்திரத்தை சொல்லி எல்லோரும் சந்தோஷத்தை அடையணும், சௌக்கியத்தை அடையணும்னு சொன்னா, அதே இந்த ராமரோட மறு அவதாரமான பெரியவாளோட நாமத்தை சொல்லியே நாமளும் அதே சந்தோஷத்தை, அதே ஆனந்தத்தை, அதே சுபீட்சத்தை அடையலாம். சாஸ்திரமே சொல்றது, குருங்கிற அந்த 2 அக்ஷரத்துக்கு எவ்வளவு மகிமை அப்படின்னு பல வியாக்கியானம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. முதல்ல அஜ்ஞானம்ங்கிற இருளை போக்குறது, ஞான பிரகாசத்தை கொடுக்கறது, நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கறது, இப்படி எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடியது. இந்த பகவன் நாமாவை சொல்றதே என்னென்ன பலன்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது இந்த குருங்கிற குருவோட நாமத்துக்கும் நமக்கு கிடைக்கிறது. அந்த குருநாமம் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். அந்த குருநாமத்தை தான் நாம சங்கீர்த்தனமா எப்போதும் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். எப்படி பகவன் நாமாவை கொண்டாடுறோமோ, ஜபிக்கிறோமோ, ஆடுறோமோ, பாடுறோமோ, எப்படி இல்லாம் சங்கீர்த்தனத்தினாலாம் உபாசிக்கிறோமோ, அப்படி எல்லா விதத்திலையும் அந்த குருநாமத்தையும் நாம உபாசிக்கணும். இந்த பெரியவா நாமம் அப்பேற்பட்ட மகிமை உள்ளது. அந்த பெரியவா நாமத்தை நாமளும் சொல்லிட்டு எல்லா க்ஷேமங்களையும் அடையலாம். இப்படி எல்லாம் உபதேசம் பண்ற அந்த பெரியவா 1951 சாதுர்மாசியத்தை முடிகொண்டான்கிற இடத்துல பண்ணினா. இந்த முடிகொண்டான்ல ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. அந்த கிராமத்து ஜனங்கள்லாம் அப்படி ஒரு பக்தி ஸ்ரத்தையோட அப்படி ஒரு விமர்சையா இதை கொண்டாடினா. அது 18 கிராம வாத்திமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவா அந்த ஒரு 18 கிராமத்துல ஒண்ணு முடிகொண்டான், தஞ்சாவூர் ஜில்லால இருக்கிறது. அதுல ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, முடிகொண்டான் வாஞ்சிநாதையர் அப்படின்னு இருந்தார். மடத்துக்கு அப்படி ஒரு தூணா இருந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். அந்த கிராமத்துல இன்னும் பல உத்தமர்கள் எல்லோரும் நல்ல ஐஸ்வர்யம் உடைவா. அதனாலேயே எல்லாரும் ரொம்ப ஆதரிச்சு பெரியவாளை உபச்சாரம் பண்ணினா. அப்படி 1951 பெரியவா சாதுர்மாசியம் பண்ணின எந்த மேடையில பூஜை பண்ணி எல்லாம் பண்ணினாலோ அதை இன்னமும் பாதுகாத்து வச்சுட்டு இருக்கா. முடிகொண்டான்ல இன்னைக்கு போனாலும் பார்க்கலாம். அப்படி ஒரு பெரிய க்ஷேத்திரம். அந்த முடிகொண்டானுக்கு இன்னொரு பெருமை என்னன்னா, ஆலங்குடி பெரியவா அப்படிங்கிற மகான், ஆலங்குடி சுவாமிகள் அப்படின்னு. சுகாச்சாரியால் எப்படி இருந்திருப்பாளோ நமக்கு தெரியாது. ஆனா இந்த ஆலங்குடி சுவாமிகளை பார்த்தவாழ்லாம் சுகாச்சாரியால் இப்படிதான் இருந்திருப்பா அப்படின்னு தீர்மானத்துக்கு வராப்புல இருக்கும். அப்படி ஒரு மகான் உத்தமர் தபஸ்வி. அவர் பாகவதத்துல ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அப்படியே அனுசந்தானம் எப்போதும் பண்ணியிருந்தவர். இந்த பாகவத ஸ்வரூபமாவே இருந்தவர். அவரோட சமாதி இந்த முடிகொண்டான்ல இருக்கு. இப்படி இன்னும் பல மகிமை உண்டு இந்த முடிகொண்டானுக்கு. அதனாலதான் பெரியவா அங்க போய் இருந்து சாதுர்மாசியத்தெல்லாம் பண்ணினா. அந்த முடிகொண்டான்ல சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுட்டு யாத்திரையை தொடர்றதே ஐப்பசி மாசம் துலா மாசம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த துலா மாசத்துல காவேரி ஸ்நானம் ரொம்ப விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. துலா காவேரி மகாத்மியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த காவேரியோட பெருமையில மோட்ச நதிகள்ல ஒண்ணும் இல்லையா, அந்த காவேரி பெருமையெல்லாம் சொல்லி அதுல ஸ்நானம் பண்ணினா என்னென்ன பலன், அதுவும் இந்த துலா மாசம்ங்கிற இந்த ஐப்பசி மாசத்துல ஸ்நானம் பண்ணா என்னென்ன பலன்லாம் ரொம்ப விசேஷமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. பெரியவாதான் சாஸ்திரத்துல எங்க எந்த இடுக்குல என்ன சொல்லியிருந்தா கூட, வசத்தியா சொல்லியிருந்தா கூட அது பெருமையை உலகத்துக்கு எடுத்து காமிக்கணுங்கிறதுக்காக அதை அனுஷ்டானம் பண்ணி காமிப்பா. ஏன்னா ஆச்சாரியன்கிற அந்த ஸ்தானத்துக்கு ஏத்தாப்புல. இப்படிதான் இந்த துலா காவேரி ஸ்நானத்துக்காக மாயவரத்துக்கு வந்தா. மாயவரம்ங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், மயிலாடுதுறை அப்படின்னு சொல்றோம். கௌரி மாயூரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மாயூரநாத சுவாமி, அபயாம்பிகா, மேதா தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கார். இன்னும் பெரிய உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். துலா கட்டம்னே அங்க இருக்கு. இப்போ லாகடம் அப்படிங்கிறா. அதுதான் பெரியவா தன்னோட ஆராய்ச்சியில சொல்றதே வேடிக்கையா சொல்லுவா. துலா கட்டம் அப்படிங்கிறது லாகடம்னு ஆயிடுத்து. தூலா க இட்டம். அதுல என்ன ஆயிடுத்துன்னு தூ க இட்டு 3 பேடுத்து. அது தூலா கட்டத்துல தூ பேடுத்து, லாகட்டம் அப்படின்னு இருந்தது. அப்புறம் இட்டும் பேடுத்து. அது போய் தூவும் இட்டும் போய் லாகடமா இப்ப வந்து நிக்கிறது. துலாகட்டம்ங்கிறது தான் லாகடம் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த துலா ஸ்நானத்தை இந்த மாயவரத்துல இந்த துலாகட்டத்துல பண்ணணும். இந்த துலா காவேரி மகாத்மியத்துல ரொம்ப விரிவா சொல்லியிருக்கு. காவேரி ஆரம்பிக்கிற தலக்காவேரியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு என்னென்ன நாள்ல எந்தெந்த க்ஷேத்திரம் காவேரி பாயிற
வரிசையா இருக்கிற க்ஷேத்திரங்கள்ல ஒவ்வொரு நாளைக்கு எந்தெந்த இடத்துல பண்ணினா என்னென்ன விசேஷம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கு. அப்படி கடைசியில கடைமுகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த துலா மாசம் கடைசியில தான் இந்த மாயவரத்துல ஸ்நானம் பண்ணணும். பெரியவா அந்த மாயவரத்துல துலா காவேரி ஸ்நானம் முழுக்கலும் அப்படியே பண்ணினா. அந்த 51ஆம் வருஷம் மாயவரத்திலே இருந்து பண்ணினா. அதுக்காக பெரியவா வந்தா. அப்படி வந்து தங்கி இருக்கிறதே அந்த மாயவரத்து பக்தாளுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய தாபம் குறை என்ன அப்படின்னா, பெரியவாள பெரிய புஷ்ப பல்லாக்கில் உட்கார்த்தி வச்சு வீதி உலா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. எங்க போனாலும் பெரியவாளுக்கு இது மாதிரி எல்லாம் பட்ன பிரவேசம்னு ரொம்ப கிராண்டா நடந்திருக்கு அப்படின்லாம் பாக்குறோம். காரணம் என்னன்னா, அதுக்கு சில வருஷங்களுக்கு முன்னாலேருந்து பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, இந்த பல்லாக்குல ஏறி போறதை நிறுத்திட்டா. அநேகமா முழுக்க கால்நடை தான், கால்நடையாவே சஞ்சாரம் பண்றது அப்படின்னு வச்சுனுட்டா. அதுக்கு முன்னால அப்பப்போ பல்லாக்குல போயிருந்தா, அப்புறம் பல்லாக்கையும் நிறுத்திட்டா. வெறும் நடந்தே போறதுன்னு வச்சிருந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாயவரத்து வாசிகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப குறை. இப்படி இந்த ஊர்ல வந்து தங்கி இருக்கா பெரியவாளை இப்படி ஒரு பல்லாக்குல சுமந்துண்டு அழகா நாம பட்ன பிரவேசம் பண்ண முடியாத இருக்கே அப்படின்னு அவள்லாம் தாபப்பட, அந்த ஒரு சப்ஜட்ஜா இருந்தவர் லக்ஷ்மண ஐயர் அப்படின்னு, அவரோட முயற்சியினால மேற்பார்வையில எல்லாருமே சேர்ந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண, இவாளோட இந்த வற்புறுத்தலுக்காக பெரியவா சரின்னு ஒத்துண்டா. ஏன்னா பக்தாள் என்ன ஆசைப்படுறாளோ அதை நிறைவேற்றுறது தானே பகவானோட கடமை. அது மாதிரி சிஷ்யா என்ன ஆசைப்படுறாளோ அதை நிறைவேற்றுறது தானே குருவோட கடமை. அதே மாதிரி குரு என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்கறது தான் சிஷ்யாளோட கடமை. இப்படி இந்த சிஷ்யாலாம் ஆசைப்பட்டு பக்தாள்லாம் ஆசைப்பட்டு பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா போனா போறது அப்படின்னு ஒத்துண்டு அந்த வருஷம் இந்த மாயவரத்தில் இருக்கிறதே ஒரு பெரிய விமரிசையா ஒரு பட்ன பிரவேசத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டது. பெரியவா ஒத்துண்டத்தினால தந்த பல்லாக்கில் பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள், ஏன்னா இத்தனை நாள் அவளை பெரியவா அப்படி ஏறாத்தினால அதுல பார்க்காத தாபம். இப்ப அந்த ஆசை தீர எல்லா ஜனங்களும் குமிய ரொம்ப கிராண்டா ஒரு ரிசப்ஷன் நடந்தது. தந்த பல்லாக்கில் பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள், ஏன்னா இத்தனை நாள் அவளை பெரியவா அப்படி ஏறாத்தினால அதுல பார்க்காத தாபம். இப்ப அந்த ஆசை தீர எல்லா ஜனங்களும் குமிய ரொம்ப கிராண்டா ஒரு ரிசப்ஷன் நடந்தது. அதுல நாதஸ்வரத்துல ஒரு பெரிய புரட்சி அப்படின்னே சொல்லலாம். ஒரு பெரிய அபூர்வமான நிகழ்ச்சி. அதுக்கு முன்னாலே நடந்திருக்குமா தெரியாது, பின்னாலேயும் நடந்ததா தெரியல. அந்த 1951ஆம் வருஷம் மாயவரம் இந்த பெரியவாளோட பட்ன பிரவேசத்துல நாதஸ்வரம்னாலே திருவாவடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை அப்படிங்கிறது உலக பிரசித்தம். இந்த திருவாவடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை, அதே மாதிரி இந்த ராஜரத்னம் பிள்ளைக்கு சமமா இன்னும் பல வித்வான்கள் இருந்தா. தஞ்சாவூர் ஜில்லாவே நாதஸ்வரத்துக்குன்னே பேர் போனது, கலைகளுக்குன்னே பேர் போனது. அதுல திருடமருதூர் வீரசுவாமி பிள்ளை அப்படின்னு ஒரு வித்வான், அதே மாதிரி திருவெண்காடு சுப்பிரமணிய பிள்ளை அப்படிங்கிற ஒரு மகா வித்வான், செம்பனார் கோவில் கோவிந்தசாமி பிள்ளை அப்படிங்கிற வித்வான். இவ 4 பேரும், அதாவது ராஜரத்னம் பிள்ளை, வீரசாமி பிள்ளை, சுப்பிரமணிய பிள்ளை, இந்த கோவிந்தசாமி பிள்ளை, இவ 4 பேரும் சேர்ந்து இந்த பெரியவாளோட பட்ன பிரவேசத்துல நாதஸ்வர இசை மழை பொழிஞ்சா. அது உலகத்திலேயே இனிமே அதை கேட்டவாளால மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சியா இருந்தது. இப்படி உலகத்துல எங்கேயும் நடக்காத, யாருக்கும் நடக்காத பல அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப இயற்கையா நடந்தது. ஏன்னா அத்தனை பேருக்கும் அப்படி ஒரு பெரியவாள்கிட்ட பக்தி பிரியம், பெரியவாளுக்கும் அத்தனை பேர்ட்டையும் அப்படி ஒரு அன்பு பாசம். அதுதான் இப்படி நடந்தது. அந்த ஊரே, இந்த தஞ்சாவூர் ஜில்லாவே ஒரு கலகலத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி ஒரு பட்ன பிரவேசம் இந்த மாயவரத்தில் நடந்தது. அதை முடிச்சுன்னு பெரியவா சிவராத்திரி, மகா சிவராத்திரி, அதுக்காக மாயவரத்துக்கு பக்கத்துல நாகங்குடின்னு ஒரு கிராமம், இந்த நாகங்குடியில வந்து இருந்தா. இந்த நாகங்குடியில சிவராத்திரியில இருக்கிறதே ஒரு பெரிய சிவனோட பிரபாவத்தை, சிவமகிமையை உபன்யாசம் பண்ணினா. ரொம்ப எப்படி எவ்வளவு தெளிவா, தள்ள தெளிவா, உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அது பெரியவாளுக்கு கைவந்த கலை. அதுல சொல்றா, பரமேஸ்வரனோட பிரபாவத்தை பத்தி சொல்றதே நமக்கு எல்லாருக்கும் சந்தேகம் வரலாம் இல்லையோ. அவருக்கு தான் நாமம் கிடையாது, ரூபம் கிடையாது அப்படி எல்லாம் சொல்றோம். அப்படி நிர்குண பிரம்மமா இருக்கிறது இப்படி சிவனா இருக்கு, விஷ்ணுவா இருக்கு, அம்பாளா இருக்கு, முருகனா இருக்கு, பிள்ளையாரா இருக்கு, இப்படி அப்படின்லாம் சொன்னாக்க ஒரு உருவமே இல்லாதது எப்படி உருவத்தோட வர முடியும்? மற்ற மதஸ்தர்கள்லாம் இதைத்தானே ஒரு வாதமா பண்ணி முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றா. ஆனா அப்படி முடியவே முடியாதுன்னு அது இருந்துடுத்துனா அது சர்வசக்தனான பிரம்மம் இல்லை, பரமாத்மா இல்லை. அதுக்கு இப்படியும் பண்ண முடியணும்.
அருவத்தோடையும் இருக்க முடியணும், உருவத்தோடையும் இருக்க முடியணுமா? அருவமாவும் இருக்கணும், உருவமாவும் இருக்கணும், அருவுருவமா இருக்கணும். எப்படி இருக்கலாமோ, எப்படியா இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடிய சக்தி இருக்கணும். அப்பதான் அந்த சர்வசக்தன் பரபிரம்மம் ஆமனி பொட்டன்ட் அப்படின்லாம் சொல்லலாம். அதைத்தான் நமது மதம், இந்த சனாதன மதம் ரொம்ப தெளிவா சொல்றது. அதை இங்க பெரியவா ரொம்ப விவரமா சொல்றா. அப்படி நாமரூபம் இல்லாத இருக்கிற உருவம் தான் பரபிரம்மமா இருந்தா கூட அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ற. இப்ப நெய்யை பார்த்தேன்னாக்க, நெய்யா இருக்கிறது இது உறைஞ்சு போயிடுத்துனாக்க அது வெள்ளை கலராவோ மஞ்சள் கலராவோ ஏதோடு வர்ணத்தோட இருக்கு, நிறத்தோட இருக்கு. அதே நெய்யை நீங்க உஷ்ணத்துல உருக்கினா லிக்விட் ஆயிடுது. லிக்விட் ஆயினா இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னு அதோட வர்ணம் போயிடுறது. உறைஞ்சு இருக்கிறதே ஒரு கலர்ல இருந்தது, இப்போ உருகி உடுத்துனா லிக்விட் ஆயிடுத்துன்னா வர்ணம் இல்லாத இருக்கு, ஆயில் மாதிரி இருக்கு. எப்படி ஆச்சு? அது உறைஞ்சு இருக்கிறதே வர்ணத்தோட இருக்கு, உறையாத இருக்கிறதே இழகி இருக்கிறதே அது வர்ணம் இல்லாத இருக்கு. அப்படின்னா ஒரு நெய்யிக்கே வர்ணத்தோடையும் இருக்கு வர்ணம் இல்லாதையும் இருக்க முடியுதுன்னா சர்வசக்தனான பரமாத்மாவுக்கு நாமரூபத்தோடையும் இருக்க முடியும், நாமரூபம் இல்லாதையும் இருக்க முடியுமே, எப்படி வேணாலும் இருக்கலாமே. அதைத்தான் இங்கே சொல்றா. அந்த நிறமற்ற நெய்யே, உருகி இருக்கிற நெய்யே இறுகித்துனாக்க அதுக்கு ஒரு கலர் வந்துடுது. எதனால இருகிறதுன்னு, அந்த குளிர்ச்சியினால அது உருகிடுறது. அதே மாதிரி பக்தாளோட மனசுக்குள்ள அன்பை வச்சுண்டு அன்புனால அந்த பகவானை உபாசிக்கிறதுனால அந்த பகவான் அந்த பக்தாளோட மனசுக்குள்ள போய் இருக்கிறதுனால என்ன பண்றான்னு, அந்த அன்புங்கிற அந்த பக்திங்கிற அந்த நெக்குருகிய பக்தி பண்றதுனால அந்த குளிர்ச்சியினால என்ன பண்ணிடுறான்னா உறைஞ்சு ஒரு நாமரூபத்தோட வந்துடுறார். அப்படி நாமரூபத்தை வரத்தே தான் இது பக்தாளுக்கு மனசுல வந்த மனோபாவம் தானே இந்த நாமரூபங்கள் எல்லாமே. அப்படி மனசுல ரூபத்தோடையும் வர்றவா இந்த பக்தாளுக்கு. இது காரணம் என்னென்ன, இதான் கருணை, கருணையோட எல்லை அது. அப்படி பல ரூபங்கள்ல பகவான் வர்றார். அந்த பல ரூபங்கள்ல பகவான் வரத்துல தான் அவரை பலவிதமான நாம ரூபங்களை, அதுக்கு ரூபம் வந்துட்டுனாலே அதுக்கு ஒரு நாமா சொல்ல வேண்டியிருக்கு. அப்படின்னு பலவிதமான நாம ரூபங்கள்ல உபாசிக்கிறோம். அப்படி பரபிரம்மமாய் இருக்கிற பரமேஸ்வரன் தான் என்ன பண்றார், தன்னோட பக்தாளோட ஆனந்தத்துக்காக அவளோட உபாசனைக்காக பலவிதமான ரூபங்கள்ல நாமத்தோட வர. அந்த பரமேஸ்வரனோட ரூபங்கள் எல்லாம் வர்ணிச்சுன்னு வரத்தே பிக்ஷாடனர்னு ஒரு கோலம் பரமேஸ்வரனுக்கு. பிக்ஷாடனன்னா என்ன, பிச்சைக்கார வேஷத்தோட இருக்கிறது. ஒரு சமுதாயத்துல பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலயே அடிமட்டத்துல இருக்கவன் யாருன்னா ஒரு பிச்சைக்காரன் தான். அதாவது அவருக்கு வேணுங்கிற ஆகாரத்துக்கு கூட அவருக்கு வழி இல்லை, அடுத்த வகையை தான் எதிர்பார்த்துருக்கும். யாரானும் போட்டா உண்டு, இல்லைன்னா இல்லை. அப்படி அடிமட்டத்துல இருக்கிறது ஒரு பிச்சைக்காரன். அப்பேற்பட்ட அந்த அடிமட்டத்துல இருக்க பிச்சைக்காரனா கூட யாரு இருக்கான்னு, பரமேஸ்வரன் இருக்காராம். அதான் பிக்ஷாடனர் குலம். ஸ்ரீருத்ரமே என்ன பண்றதுன்னு, பரமேஸ்வரனோட எல்லா விதத்திலையும் அவர் எப்படி எல்லாம் வியாபிச்சிருக்க எல்லாமாவும் இருக்கிறத சொல்றது தானே வேதத்துல ஸ்ரீருத்ரம் சொல்றது. அதுக்கெல்லாம் வியாக்கியான மாதிரி தான் ஈஸ்வரனோட பரமேஸ்வரனோட இந்த ரூபங்கள் எல்லாமும் இருக்கு. நாம ஏதோ சிலை விக்கிரகம் அப்படின்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அது அத்தனைக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தத்துவம் கொட்டி கிடக்கு. அதெல்லாம் தான் இங்க வர்ணிக்கிறா பெரியவா. அந்த எளிமை, அந்த பிச்சைக்காரன்னாலே ரொம்ப எளிமை, அங்க ஒன்றும் ஆடம்பரம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்படி எளிமையோட தோற்றமா இருக்கிறது. அதே மாதிரி கடை நிலையில இருக்கிற தோற்றத்தை காமிக்கிறது தான் பிக்ஷாடனருங்கிறது. அப்படி பிக்ஷாடனராகவும் அந்த பரமேஸ்வரன் இருக்கார். ஆனா அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரன் யாருன்னு, சர்வேஸ்வரன் ஈஸ்வரன்கிற பேரே அவருக்கு தான் மகேஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்திராதி தேவதைகள் தேவாதி தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனா இருக்கிறவன் என்ன பண்றான்னார். அப்படியும் இருக்க முடியாது. இப்படி கீழே சர்வசாதாரணமா பிச்சைக்காரளாவும் இருக்க முடியாது. அந்த பிக்ஷு வேஷமா இருக்கிறது தான் பெரியவாளை பரமேஸ்வரன் சொல்றதுக்கும் காரணம் என்னன்னு, அவரும் இப்படி பிக்ஷுவா தானே இருக்கார். அந்த பிக்ஷாடனாவும் இருக்கார், மகேஸ்வரனாவும் இருக்கார். அதே மாதிரி அழகுக்குன்னா எப்படி இருக்கார், சுந்தரேஸ்வரர் அப்படிங்கிறோம். மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் சொல்றோம். மதுரையில சுவாமியே சுந்தரேஸ்வரா இருக்கார். அவர் அழகோட மட்டும் இல்ல, பெரிய சக்கரவர்த்தியா இருக்கார். சுந்தர பாண்டியன் அப்படின்னு பாண்டிய தேசத்தோட ராஜாவா இருக்கார். அப்படி சக்கரவர்த்தியா ராஜாவாவும் இருக்க முடியாது, அழகுக்கு அழகாவும் இருக்க முடியாது. இப்படி எளிமைக்கு எளிமையா பிக்ஷாடனாவும் இருக்க முடியாது. அதே மாதிரி வீரத்தை காமிக்கணும்னா எப்படின்னா வீரஸ்வரூபமா எப்படி இருக்கிறார், கால பைரவரா இருக்கார், வீரபத்ரர் அப்படிங்கிறோம். அப்படி வீரத்தை குறிக்கிறாப்புலையும் இருக்கு. அதே சாந்தமா அமைதியா அடங்கி ஞானஸ்வரூபமா இருக்கணும் அப்படின்னா தட்சிணாமூர்த்திங்கிறோம். இப்போ கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணி பாருங்கோ. எளிமைக்கு இருக்கட்டும்,
அழகுக்கா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு அந்தஸ்துக்கா இருக்கட்டும், ஒரு வீரத்துக்கா இருக்கட்டும், கருணைக்கா இருக்கட்டும், சாந்தத்துக்கா இருக்கட்டும், ஞானத்துக்கா இருக்கட்டும், அமைதிக்கா இருக்கட்டும், இப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு ரூபமா இருக்கிற எல்லா விதத்திலையும் எல்லாமே ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறாப்புல பரமேஸ்வரனோட ரூபங்கள்லாம் இருக்கு. அதைத்தான் பரமேஸ்வரனோட 62 விதமான கோலங்கள் அப்படிங்கிறோம். சில்பசாஸ்திரத்திலாம் பார்த்தா 62 விதமான ரூபங்கள்லாம் பரமேஸ்வரனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது அத்தனையுமே இந்த தத்துவத்தை குறிக்கிறதுக்கு தான். இதெல்லாம் அன்னைக்கு நாகங்குடியில பெரியவா சிவராத்திரி அன்னைக்கு சிவ மகிமேல இதெல்லாம் உபன்யாசம் பண்ணி எடுத்து சொல்றா. அது நாமெல்லாம் அவசியம் அனுபவிக்க வேண்டியது. அதை எடுத்து பார்த்தோம்னா படிச்சு பார்க்கறதே அப்படி ஒரு ஆனந்தமா இருக்கு. நம்மள அறியாத பக்தி வந்துடும். அப்படி சிவராத்திரியில அங்க உபன்யாசம் பண்ணினா அப்புறம் தன்னோட யாத்திரை அப்படியே தொடர்ந்துட்டு 1952 வருஷம் சாத்தனூருங்கிற இடத்துல சாதுர்மாசியத்துக்கு வந்தா. இந்த சாத்தனூர் ரொம்ப பெரிய கிராமம். சாத்தனூர்ல இந்த சில வித்வான்கள்லாம் மகா பண்டிதர்கள்லாம் மடத்திலேயே கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. அப்படி சாத்தனூர்ல வியாச பூஜையை முடிச்சுண்டு அந்த வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி 1952 வருஷம் சங்கர ஜெயந்திக்கு ஆனந்த தாண்டவபுரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆனதாண்டவரம் அப்படிங்கிற மாயபுரத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு. அங்க வந்தா அந்த ஆனந்த தாண்டவரத்துல சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஒரு உபன்யாசம் பண்ணினா. அன்னைக்கு சொன்ன அந்த சொற்பொழிவும் ரொம்ப அபூர்வமானது. அன்னைக்கு பண்ணின சப்ஜெக்ட் என்னன்னா பஞ்சாயதன பூஜையை பத்தி. நமது வைதீக மதத்துல ஒரு சம்பிரதாயத்துல என்ன அப்படின்னா பிராச்சீனமா பஞ்சாயதன பூஜை பண்றது. அதாவது எல்லா வீட்டிலையும் கோவில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றா. ஒரு நாம இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஊர்ல கோவில் இல்லைன்னா அங்க குடியே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றா. இப்படி எல்லாம் ஒரு பழமொழி இந்த தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கு. இதுல இருந்தே தெரியறது தமிழ்நாட்டுல பக்திங்கிறது எப்படி வேரூன்றி இருந்திருக்கு அப்படின்னு. கோவில் இல்லையே அந்த ஊர்ல குடியே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றா. அதே மாதிரி வீட்டுல பூஜை இருக்கணும். கோவில்ங்கிறது சமுதாயத்துல எல்லாரும் போய் வழிபடுறதுக்கு இது பொதுவானது. அதே மாதிரி நமக்கும் பிரைவேட்டா அவளுக்கும்னு ஒரு பக்தி இருக்கணும், ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு அனுஷ்டானம் இருக்கணுங்கிறதுனால வீட்டுல பூஜை பண்றது, எல்லார் வீட்லயும் பூஜை பண்றது அப்படின்னு. பெரியவா ஒரு ஊர்ல வரணும், ஒரு கிராமத்துல வரணும், அந்த வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னாக்க ஒரே கண்டிஷன், அந்த வீட்டுல ஒரு பஞ்சாயதன பூஜை இருக்கணும். இந்த பஞ்சாயதன பூஜை இருக்கிற வீட்டுலதான் போறது, அங்கதான் இறங்குறது, அவ பிக்ஷாவந்தனம் பண்றதை தான் வைதீகமா இருக்கிறவா கொடுத்தாதான் அந்த பணத்தெல்லாம் அவ திரவியங்கள்ல தான் பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணிக்கிறது, சாப்பிட்றது இப்படின்லாம் வச்சிருந்தா. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா சன்னியாசிகளுக்கு இது மாதிரி நியமெல்லாம் தேவையில்லை, யாரு என்ன பண்ணினாலும் அவ ஏத்துக்கலாம். ஆனா ஏன் இது மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் எல்லாம் போட்டான்னார், அவ ஜெகத்குரு ஆச்சாரியங்கிற ஸ்தானத்துல இருக்கிறதுனால எப்படியானும் பை ஃபோர்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த தர்மத்தை திணிச்சிட முடியாதா, அவளுக்கு நல்லத ஒரு நல்ல பழக்கத்தை கொடுத்துட முடியாதாங்கிறதுக்காக தான் பண்ணினா. அப்படி இருக்கிறதே தான் இந்த ஆனந்த தாண்டவபுரத்துல சங்கர ஜெயந்தியில பஞ்சாயதன பூஜையை பத்தி சொல்றா. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. பகவத்பாதாளுக்கு ஒரு பேரே என்னன்னா ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியர் அப்படின்னு. 6 வகையான சமயத்தையும் புனருத்தாரணம் பண்ணி ஸ்தாபிதம் பண்ணினவர். 6 சமய வழிபாட்டையும் வழிபடுத்தி எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு நாம எல்லோரும் சந்தோஷமா கொண்டாடுறாப்புல பண்ணினவர் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள். அதனால அந்த ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியாரோட ஜெயந்தியான சங்கர ஜெயந்தியில திருப்பி அந்த 6 மதத்தையும் பத்தி சொல்லி அந்த 6 மதத்துக்கும் உண்டான தேவதைகளை நாம எல்லாரும் கொண்டாடணும் அப்படின்னு. அப்போ நமக்கு அழியாத நான் சைவன் நான் வைஷ்ணவன் இது மாதிரி இந்த பேத புத்தி எல்லாம் போய் எல்லா தெய்வங்களும் ஒரு பரமாத்மாவோட பலவிதமான தோற்றங்கள் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு அந்த பாவம் வரணும்னு அதுக்கு பெரியவா ரொம்ப அழகா உதாரணம் சொல்லுவா. நமக்கு ஒரு தெய்வத்திட்ட ஒரு ரூபத்துல ஒரு நாமத்துல போய் ருச்சி விழுந்துருத்துனா உடனே மற்றதெல்லாம் நமக்கு ஏதோ கண்ணில் தெரிய மாட்டேங்கிறது. அப்படி தெரியாதோட இல்லை, அதை நாம விமர்சிக்கிறாப்பெல்லாம் ஆயிடுறது. அது ரொம்ப தப்பு. நமக்கு இப்ப விஷ்ணுட்ட பக்தி அப்படின்னாலே அந்த விஷ்ணுக்கு அந்நியமா இன்னொன்னு இல்லைங்கிற பாவம் வந்தாதான் நமக்கு விஷ்ணுட்ட உண்மையான பக்தி. நமக்கு பரமேஸ்வரன் தான் அனன்ய பக்தி அப்படின்னா அந்த பரமேஸ்வரன் அந்நியமா இன்னொன்னு இல்லை அப்படிங்கிற பாவம் வந்தாதான் அது ஈஸ்வரனுக்கு நாம காமிக்கிற மரியாதை பக்தி. நமக்கு எது இஷ்ட தெய்வமோ அதுவே தான் எல்லாமாவும் இருக்குங்கிற பாவம் வரணும். உடனே நமக்கு சந்தேகம் வரும், அது எப்படி நம்மளோட இஷ்ட தெய்வம் தான் இருக்கிறதுலே வசதி, அதை பார்த்தா வட்டமா இருக்கு, அது எப்படி இதுவா ஆக முடியும் அப்படின்னா. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா விஷ்ணுட்ட பக்தி அப்படின்னா அந்த விஷ்ணுவே தானே ராமராவும் வந்திருக்காரு, கிருஷ்ணராவும் வந்திருக்காரு, வராகராவும் வந்திருக்காரு, நரசிம்மராவும் வந்திருக்காரு, இப்படி இல்லாம இருக்காரு. ஸோ இப்போ நரசிம்மரை கொண்டாடினாலும் சரி, ராகர்ட்ட பக்தி பண்ணாலும் சரி, வாமனட்ட பக்தி பண்ணாலும் சரி, ராமர்ட்ட பண்ணாலும் சரி, கிருஷ்ணர்ட்ட பண்ணாலும் சரி, எல்லாம் ஒரு விஷ்ணுன்னு தானே நமக்கு வருது. ஒரே விஷ்ணு தான் இப்படி எல்லாம் வந்திருக்காரு அப்படின்னா இதையே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணினா
அவரே இன்னும் மற்ற தெய்வலாமும் இருக்கார் அப்படிங்கிறதான வரணும். அதுதானே நிஜமான பாவம், அதுதானே நமக்கு உண்மையான தெளிவு ஞானம். அதைத்தான் நீங்க பெரியவா சொல்ற. அது வரணுங்கிறதுக்காக தான் நமக்கு சாஸ்திரத்துல என்ன பண்ணிட்டா, ஒரு பஞ்சாயதன பூஜைங்கிற ஒரு சிஸ்டத்தையே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டா, வச்சிருக்கா. அதுல ஆதித்யம், அம்பிகா, விஷ்ணு, கணநாதம், மகேஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. சூரியன், பிள்ளையார், அம்பாள், விஷ்ணு, சிவன், இந்த 5ஐயும் சேர்த்துக்கிறது பஞ்சாயதன பூஜை. இதுல இன்னொரு வேடிக்கை என்னன்னா, நேஷனல் இன்டகிரேஷன் தேச ஒற்றுமையே இந்த பஞ்சாயதன பூஜையில இருக்கு அப்படின்னு பெரியா ரொம்ப அழகா சொல்றா. காரணம், இந்த பஞ்சாயதனத்திற்கு வச்சிருக்க அத்தனை சுவாமிகளுக்கும் ஒன்னும் தனியா ரூபம் ரூபம்னா எப்படி இருக்கு, எல்லாம் ஒரு ஒரு கல்லு இயற்கையா கிடைக்கிறது, நாம் ஒன்னும் செயற்கையா பண்றது இல்லை. அதுல அந்த சிவனுக்கு உண்டான பானலிங்கம் அப்படிங்கிறது நர்மதையில கிடைக்கிறது, அதாவது மத்திய பிரதேசத்துல. விஷ்ணுக்கு உண்டான சாலக்கிராமம் நேபாளில கிடைக்கிறது. அது மாதிரி ஸ்படிகம்னு சூரியனுக்கு ஸ்படிகம், அது எங்க கிடைக்கிறது, தமிழ்நாட்டுல தஞ்சாவூர் பக்கத்துல கிடைக்கிறது. பிள்ளையாருக்கு சிவப்பு கல்லு, அது ஷோன்கிற நதி, சோனபத்ராங்கிற நதி, அது கிடைக்கிறது, பீகார் உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்கிறது, அங்க கிடைக்கிறது. அம்பாளுக்கு ஸ்வர்ணமுகின்னு தங்கரேக்குள்ள ஒரு கல்லா இருக்கும், அது எங்க கிடைக்கிறது, ஹிமாச்சல பிரதேசத்துல, இமயமலை பிரதேசத்துல கிடைக்கிறது. இப்படி நேபாளத்துல கிடைக்கிறது, மத்திய பிரதேசத்துல கிடைக்கிறது, தமிழ்நாட்டுல கிடைக்கிறது, பீகார்ல கிடைக்கிறது, இன்னும் ஹிமாச்சல பிரதேசம் இப்படி கிடைக்கிறது. தேசத்துல உள்ள வடகோடியிலேருந்து தென்கோடியில உள்ள எல்லா பக்கத்திலும் கிடைக்கிற 5 கல்லை தூக்கி ஒரு வீட்டுக்குள்ள வச்சுட்டோம்னா, தேசத்துல உள்ள எல்லாம் இங்க ஒரே வீட்டுக்குள்ள ஒரு பொட்டிக்குள்ள அடங்கிடுத்து, நம்ம பூஜையில அடங்கிடுத்து அப்படின்னு தெரியுது. இதுவே நமது தேச ஒற்றுமைக்கும் நமக்கு ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டா இருக்கு. அதனாலதான் இந்த பஞ்சாயதன பூஜைங்கிறது ரொம்ப விசேஷம். ரொம்ப வைதீகமான ஆச்சார அனுஷ்டானம் உள்ள பரம்பரையில இந்த பஞ்சாயதன பூஜைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி அந்த பஞ்சாயதன பூஜையை சொல்ற. இதுக்கும் மேல என்னன்னா, இந்த 5ஓட சேர்த்து பகவத்பாதா ஷண்மத ஸ்தாபனம், இந்த 5ஓட சேர்த்து முருகனையும் சேர்த்துட்டார் 6வதா. காரணம் என்னன்னா, அந்த முருகன்கிறவர் பெரிய ஞானம்ங்கிறதோட தத்துவம், ஞான தத்துவம். இதெல்லாம் இந்த ஈஸ்வரனுக்கு இப்படி எல்லாம் பிரபாவம் இருக்கு, இப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமே, ஒரு பேரறிவை தெரிவிக்கணுமே. அந்த அறிவே ஸ்வரூபம் ஞான பண்டித சுவாமி நமோ நமோ அப்படிங்கிறமே, ஞானஸ்கந்தன் அப்படிங்கிறோம். அப்பேற்பட்ட அந்த ஞானமயமான அந்த அறிவு ஸ்வரூபம் தான், ஞானம்தான் முருகன். அந்த ஞானம்னாலே குரு தான், அந்த குருஸ்வரூபம் தான் முருகன். குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குருகனே அப்படிங்கிற அந்த முருகனும் குரு தான். அதனால இந்த 5ஓட சேர்த்து 6ஆதையும் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, அதாவது அந்த பரபிரம்மத்தை 3 விதமா சொல்லுவா, வியாக்கியானம் பண்ணுவா. சத், சித், ஆனந்தம் அப்படின்பா. அந்த 3 வகையா விவரிக்கப்படுறது. அது என்ன அப்படின்னா, இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது உற்பத்தி ஆறுது, இருக்கு, திருப்பி உடனே லயமாயிருது, போயிடுறது, மறைஞ்சு போயிடுறது. இப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தோட உற்பத்தி, லயம், அந்த நாசத்துக்கு காரணமா எது இருக்கோ அதுதான் சத்து, ஆதாரமா இருக்கிற அது பேர் சத்து. அதைத்தான் நாம சிவம்ங்கிறோம். அந்த பிரம்மம் தான் இப்படி பல விதமா விரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த சத்து, அந்த பிரம்மம் தான் இப்படி இத்தனையா விரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத இதுல தெரிஞ்சுக்கணுமோ இல்லையோ, அது ஒரு அறிவுனால தானே தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த அறிவுக்கு பேர் தான் சித்துன்னு பேரு. அதைத்தான் அம்பாள்னு பேரும், சித் சக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். அது இப்படி இந்த சத்தும் சித்தும் சேர்ந்துட்டா என்ன, ஆனந்தம் தான், சந்தோஷம் தான். அந்த ஆனந்தம் தான் முருகன்கிறது. எப்பொழுதும் ஆனந்தமா இருந்தா தானே அழகு, அதனால தான் அவர் அழகு அழகுங்கிறோம். அழகே ஆனந்தம், ஆனந்தமே அழகு. அப்படி இந்த சத்தும் சித்தும் சேர்ந்து சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமா இருக்கவன் தான் இந்த முருகன். அவன் தான் குரு. அதையும் இதுல சேர்த்துன்னு இந்த பஞ்சாயதன பூஜையில அதையும் சேர்த்துட்டு அவருக்கு ஒரு வேலு, அது மாதிரி பாம்பு அப்படி ஏதானு ஒன்ன வச்சுட்டு பண்றதுதான் இந்த பஞ்சாயதன பூஜை, ஷண்மத ஸ்தாபனம் அப்படின்னு சங்கர ஜெயந்தியில உபதேசம் பண்ணினா, இதை நாம எல்லோரும் அவசியம் எடுத்துட்டு கடைபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். இதான் நாம பெரியவாளுக்கு பண்ற கைமாறு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அம்மானை செப்பார்முலை பங்கண் தென்னன் பெருந்துரையான் செப்பார்முலை பங்கன் தென்னன் பெருந்துரையான்
தப்பாமே தாளடைந்தார் நெஞ்சுருக்கும் தன்மையினான் அப்பாண்டி நாட்டை சிவலோகம் ஆக்குவித்த அப்பு ஆறு சடையப்பன் ஆனந்தவார்களே ஒப்பாக ஒப்புவித்த உள்ளத்தாறு உள்ளிருக்கும் அப்பாலைக்கு அப்பாலை பாடுதுங்காள் அம்மானாய் மைப்பொலியும் கண்ணிகேள் மால் அயனோடு இந்திரனும் எப்பிறவியும் தேட என்னையும் தன் இன்னருளால் இப்பிறவி ஆட்கொண்டு இனி பிறவாமே காத்து மெய்ப்பொருட்கண் தோற்றமாய் மெய்யே நிலைப்பேராய் மெய்யே நிலை பேராய் எப்பொருட்கும் தானேயாய் யாவைக்கும் வீடாகும் அப்பொருளாம் நம் சிவனைப் பாடுதுங்காள் அம்மானாய் கையார் வளை சிலம்ப காதாறு குழையாட மையாறு குழல் புரள தேன்பாய வண்டு ஒலிப்பச் செய்யானை வெண்ணீர் அணிந்தானை சேர்ந்து அறியா கையானை எங்கும் செறிந்தானை அன்பர்க்கு மெய்யானை அல்லாதார்க்கு அல்லாத வேதியனை சேர்ந்தறியா கையானை எங்கும் செறிந்தானை அன்பர்க்கு மெய்யானை அல்லாதார்க்கு அல்லாத வேதியனை ஐயாறு அமர்ந்தானை ஐயாறு அமர்ந்தானை பாடுதுங்காள் அம்மானாய் அம்மானாய் ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய் ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய் தேவராய் ஆனையாய் கீழமாய் மானுடராய் தேவராய்
ஏனை பிறவாய் பிறந்திறந்து எய்தேனை ஊனையும் நின்றுருக்கி என் வினையை ஓட்டுகந்து தேனையும் பாலையும் கண்ணலையும் ஒத்து இனிய கோனவன் போல் வந்து என்னை தன் தொழும்பில் கொண்டருளும் வானவன் பூங்கழலே பாடுதுங்கான் அம்மானாய். சந்திரனை தேய்த்தருளி தக்கந்தன் வேள்வியினில் இந்திரனை தோள் நெறித்திட்டு எச்சன் தலை அறிந்து அந்தரமே செல்லும் அலர்கதிரோன் பல் தகர்த்து சிந்தித்திசை திசையே தேவர்களை ஓட்டுகந்த செந்தார் பொழில் குடை சூழ் தென்னல் பெருந்துரையான் மந்தார மாலையே பாடுதுங்கான் அம்மானாய். ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய் என்னுள் கலந்து தேனாய் அமுதமுமாய் திங்கரும்பின் கட்டியுமாய் ஊனாய் உயிராய் உணர்வாய் என்னுள் கலந்து தேனாய் அமுதமுமாய் திங்கரும்பின் கட்டியுமாய் வானோர் அறியா வழியமக்கு தந்தருளும் தேனார் மலர்குன்றை சேவகனார் சீரொளி சேர் ஆனா அறிவாய் அளவிறந்த பல்வுயிக்கும் கோனாகி நின்றவா கூறுதுங்கான் அம்மானாய். சூடுவேன் பூங்கொன்றை பூங்கொன்றை சூடுவேன் சூடிச் சிவன் திரள் தோள் கூடுவேன் கூடி முயங்கி மயங்கி நின்று ஊடுவேன் செவ்வாய்க்கு உருகுவேன் உள்ளுருகி தேடுவேன் தேடி சிவன் கழலே சிந்திப்பேன் வாடுவேன் சிவன் கழலே சிந்திப்பேன் வாடுவேன் பேர்த்தும் அலறுவேன் அனலேந்தி ஆடுவான் அனலேந்தி ஆடுவான் சேவடியே பாடுதுங்கான் அம்மானாய். கிளிவந்த மென்மொழியாள் கேழ்கிளரும் பாதியனை வெளிவந்த மாலையனும் காண்பரிய வித்தகனை தெளிவந்த தேரலை சீரார் பெருந்துறையில் எளிவந்து இருந்து இறங்கி எண்ணறிய இன்னருளால்
ஒளி வந்து என் உள்ளத்தின் உள்ளே ஒளிதிகழ அழிவந்த அந்தணனை பாடுதுங்கான் அம்மானாய். முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் பின்னானை பிஞ்சகனை பேணு பெருங்குறையின் முன்னானை மூவர்க்கும் முற்றுமாய் முற்றுக்கும் பின்னானை பிஞ்சகனை பேணு பெருங்குறையின் மன்னானை வானவனை மாதியலும் பாதியனை தென் ஆனை காவானை தென்பாண்டி நாட்டானை என்னானை என்னப்பல் என்பார்கட்கு இன்னமூதை அன்னானை அம்மானை பாடுதுங்கானம்மானாய். பெற்றி பிறக்கரிய பெம்மான் பெருந்துரையான் கொற்ற குதிரையின் மேல் வந்தருளி தன் அடியார் குற்றங்கள் நீக்கி குணங்கொண்டு கோதாட்டி சுற்றிய சுற்ற தொடரறுப்பான் தொல் புகழே பற்றி இப்பாசத்தை பற்று அரணாம் பற்றுவான் பற்றிய பேரானந்தம் பாடுதுங்கான் அம்மானாய். அம்மானாய். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திருவுத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர் காலே.
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.